کہ یہ نااہل گورنمنٹ ہیں اور یہ ایک امپورٹڈ گورنمنٹ ہے جو ایک سازش کے تحت آئی ہے حکومت میں. انہا ربانی ان کے ساتھ ہے, وہ دونوں مزے کر رہے, باہر گھوم رہے بھائی, ان کو پاکستانی عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے. انشاءاللہ ابھی نیکسٹ جو گورنمنٹ آ رہی ہے 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے گی اور ان سب کا انجام صلاحوں کے پیچھے ہیں. ویژنری لیڈر ہوتا ہے وہ آگے کا آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے یہ حالات آنے والے ہیں, اپنے آپ کو سنبھال لو. یہ مریم نواز اسٹیج پہ کھڑے ہو کے فوج کے خلاف گالیاں دیتے تھے, تو کیا ہمارے فوجی بھائیوں کو اس وقت یہ نظر نہیں آتا؟ وہ کون تھا جس نے پاکستان کو چوروں کے حوالے کیا؟ وہ امریکہ ڈونلڈ لو ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ عمران خان کو ہٹائے؟ سر سازش تو امریکہ کی تھی نا. السلام علیکم ناظرین, نیا پاکستان NPG میڈیا کے ساتھ میں اعجاز الرحمان. اس وقت میں موجود ہوں کراچی پریس کلب کے باہر, جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے حالیہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد احتجاج کی کال لی تھی. یہاں پر میرے ساتھ موجود ہے MPA شاہنواز جدون صاحب. ان سے بات کریں گے کہ آیا حکومت نے جو موجودہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں یہ نااہل گورنمنٹ ہیں اور یہ ایک امپورٹڈ گورنمنٹ ہے جو ایک سازش کے تحت آئی ہے حکومت میں اور ان کو لایا گیا ہے. دیکھو یہ لایا گیا ہے اور شروع دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چوروں کا ٹولہ ہے, ان کو پاکستانی عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے, انہوں نے خالی اپنے کیسز بنانے اور اپنے آقاؤں کو خوش کرنا ہے. دیکھیں تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی, 3.5 سال میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں 36 روپے پیٹرول بڑھے اور اسی طرح ہر چیز کو خان صاحب نے مینیج رکھا, اس نے عوام پہ برڈن نہیں ڈالا. لیکن یہ نااہل گورنمنٹ, یہ چوروں کا ٹولہ جب سے آیا ہے 2.25 مہینے میں 60 روپے پیٹرول انہوں نے بڑھا دی اور آگے بھی یہ اگلے ہفتے یہ 30 روپے اور بڑھانے جا رہے ہیں. اسی طرح آٹے کی ریٹ دیکھ لیں, انہوں نے تقریباً 200 سے زیادہ بڑھا دیے, گھی بڑھا دیے, یعنی ہر وہ چیز بڑھا دیے. اور 2.25 مہینے میں آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف خالی سرکاری دورے کر رہے ہیں, وہ لگے ہوئے ہیں, مزے کر رہے ہیں. بلاول کہاں ہیں؟ انہا ربانی ان کے ساتھ ہے, وہ دونوں مزے کر رہے, باہر گھوم رہے بھائی, ان کو پاکستانی عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن ہم ان چوروں کے ٹولے کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ خان صاحب انشاءاللہ ابھی نیکسٹ جو گورنمنٹ آ رہی ہے 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے گی اور ان سب کا انجام صلاحوں کے پیچھے ہیں. اور اس مرتبہ انشاءاللہ ایسے احتساب نہیں ہوگا جو پہلے ان کو رعایتیں دی گئی, نیب کے اندر ان کو رعایتیں دی گئی ہیں, دوسرے جیلوں کے اندر. انشاءاللہ اس مرتبہ کڑا احتساب ہوگا اور ان سے لوٹا ہوا پیسہ نکالیں گے. سر موجودہ حکومت تو یہی کہہ رہی ہے, PTM کی جتنی بھی جماعتیں ہیں, کہ یہ سب مہنگائی جو ہو گئی ہے عمران خان کی وجہ سے ہو گئی ہے. یہ عمران خان کے ارد گرد جو لوگ تھے سارے کرپٹ بیٹھے ہوئے تھے, مختلف ٹولے تھے, جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ منحرف اراکین کی شکل میں پاکستان تحریک انصاف سے کئی اراکین اسمبلی جو ہے وہ چلے گئے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان بھی کہیں نہ کہیں اس چیز میں ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب بالکل ذمہ دار نہیں ہے. میں نے کہا کہ جب 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تھی, حالانکہ ہم بیساکھیوں پہ تھے. بیساکھیوں سے مطلب یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ بھی الائی تھے, MQM تھی, باپ تھی, GDA, کاف لیگ. وہ ہمیں بھی مثلاً وہ کہ جب اگر کوئی بل ہم نے پاس کرنا ہوتا تو ہمیں بڑے مشکلات ہوتی, لیکن اس کے باوجود بھی خان صاحب نے پاکستانی عوام پہ وہ برڈن نہیں ڈالا. خان صاحب نے ریلیف دیا, خان صاحب نے سبسڈی دی, 300 ارب روپے ابھی پیٹرول کے اندر سبسڈی دی تھی, بجلی کے اندر سبسڈی دی. بات یہ کہ خان صاحب پر لوگ اعتماد کرتے تھے, ٹرسٹ کرتے تھے. 1700 ارب روپے زیادہ ٹیکس جمع ہوا ہے. ہماری گورنمنٹ اگر دیکھیں بات ہے نا ہماری پرفارمنس, 2 سال تو کرونا میں گزرے. کرونا جب جیسے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تو کرونا آیا اور 2 سال وہ سخت گزرے, لیکن خان صاحب کی بہتر حکمت عملی کی وجہ سے اس کرائسس سے بھی خان صاحب نے ملک کو نکالا. خان صاحب کی گورنمنٹ میں آپ دیکھ لیں کہ GDP گروتھ جو یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے, مان ہی نہیں رہے تھے. جب شروع میں آیا ہے کہ 6% وہ GDP گروتھ تھا. اسی طرح ہمارے ریمیٹنس بڑھے, یعنی ہمارے ایکسپورٹ بڑھی. ہمارے وہ پروگرام جو خان صاحب نے شروع کیے تھے, احساس پروگرام آپ دیکھ لیں, لنگر خانوں کی پروگرام دیکھ لیں, اسکالرشپ دیکھ لیں, آپ صحت کارڈ دیکھ لیں, یہ وہ سارے پروگرام تھے جو خان صاحب کرنا چاہتے تھے. ٹیم بہترین تھی, لیکن یہ چور اور کرپٹ لوگ تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ بھائی عمران خان آگے بڑھے. اس میں سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتے ہیں تقریباً کوئی آدھے سے زیادہ میڈیا بھی ملا ہوا تھا ان کے ساتھ. جب آپ صبح اٹھتے تھے تو میڈیا والے جا کے ٹیلے پہ کھڑے ہو جاتے کہ بھائی ٹماٹر اتنا مہنگا ہو گیا ہے,
कहाँ है वो मीडिया वाले आज? हाँ, तो घी में भी 200 रुपये का इजाफा किया था, फिर भी मीडिया जो है वो डिवाइडेड है। कहीं हमें अगर हम देखें तो नज़र नहीं आ रहा है मीडिया में कि महंगाई हो रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या मीडिया भी सारे इमरान खान के खिलाफ ही है? क्या समझते हैं आप? देखिए बात सुने कि खान साहब ने जैसे मीडिया को आदत पड़ गई थी इनको इश्तिहारात देना, सरकारी इश्तिहारात। इश्तिहारात तो फिर से दोबारा से मिलने शुरू हो गए। अभी आपने देखा 3 दिन पहले तुर्की जा रहा था, जैसे नवाब साहब जो जैसे वो करे कि तुर्की को फतह करने जा रहा था कि सारे अखबारात के अंदर उन्होंने इश्तिहारात दिए खाली इनको राज़ी करने के लिए। खान साहब ने कहा कि मैं इनको क्यों इश्तिहारात दूं, ये पैसा मैं अपने अवाम पे क्यों नहीं ना समझते हैं कि यही वजह है जो मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बिल्कुल 100%, क्योंकि मीडिया वाले भी ये कह रहे थे कि खान साहब ने आने के साथ हमारे इश्तिहारात बंद किए, और खान साहब का ये था कि इश्तिहारात ये अवाम का पैसा है और अवाम पे लगना चाहिए, अस्पतालों पे लगना चाहिए, स्कूलों पे लगना चाहिए, बच्चों की किताबों पे लगना चाहिए। गरीब अवाम जो एहसास प्रोग्राम के थ्रू उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये लोग इस वजह से नाराज़ थे और इस वजह से हमारे खिलाफ जो है ना वो गली कूचों में निकलते थे। अगर कोई 1 रुपये बढ़ जाता था तो ये पूरे आसमान सर पे उठा लेते थे। पेमरा ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन साहब है इमरान खान साहब, उसके बयान पर पाबंदी लगाई है। वो बयान जो पाकिस्तान के समझते हैं कि इदारों के ख़िलाफ़ दिया है, या मुल्क को तकसीम कर रहा है, या मुल्क को 2 धड़ों में फौज और रियासती इदारे जो है या अवाम रियासती इदारों के दरमियान एक खिलाफ पैदा कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो बयान दिया था वो सही है? बिल्कुल दुरुस्त बयान था। देखो उसने लीडर क्या होता है, लीडर विजनरी लीडर होता है, वो आगे का आपको बताते हैं कि आगे ये हालात आने वाले हैं, अपने आप को संभाल लो। खान साहब ने यही कहा कि आगे ऐसे हालात आने वाले हैं, ये जो हमारी मुल्क की मईशत, ये हमारे जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो उसने उस कंटेक्स्ट में बात की है। उसने खदशा जाहिर की, ख्वाहिश जाहिर नहीं की। खदशा जाहिर किया है। ये आप पहले माजी में देख ले, बिलावल जरदारी ने तो साफ कहा था कि आपने अगर ये नहीं किया तो संधु देश बन जाएगा, सराय की देश बन जाएगा। ये मरियम नवाज स्टेज पे खड़े होके फौज के खिलाफ गालियां देते थे, तो क्या हमारे फौजी भाइयों को उस वक्त ये नजर नवाज साहब तो कह रही हो तो पॉजिटिव तनकीद थी, ये नेगेटिव है। तो बात ये है कि भाई अब जब वो आई ना तो ये कौन नारे लगा रहे थे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये कौन लोग थे जो असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके और फौज को बुरा भला कहते थे। वो अल्फाज मेरे मुंह पे नहीं आ सकते, मेरी जबान पे नहीं आ सकते। तो क्या मुस्बत तनकीद थी ना। अब उनको मुस्बत नजर आ रही है। क्यों अब उनको मुस्बत आ रही, लेकिन उस वक्त ये जो ना उस सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। आज अगर शीरी मदारी की बेटे ने जो अल्फाज अदा किए नहीं करने चाहिए थे उससे, हम भी कहते हैं उसको इतने सख्त अल्फाज, लेकिन उससे सख्त अल्फाज तो मरियम नवाज ने अदा किए। क्या मरियम नवाज के खिलाफ कोई FIR कटी है? क्या नवाज शरीफ के खिलाफ कोई FIR कटी है? क्या ख्वाजा आसिफ ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर ऐसे बयानात दिए उसके खिलाफ कोई FIR कटी है? क्या ये अयाज सादिक जो स्पीकर था, इस स्पीकर का एक मेन किरदार होता है, साहब का स्पीकर था, असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर उसने जो ज़बान इस्तेमाल की उसे इस्तेमाल करनी चाहिए थी वो ज़बान। बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने बहुत टाइम दिया। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे मुहिम चलाए गए थे। एक तो ये नारा था कि वो कौन था, दूसरा ये ट्रेंड बड़ा ज़ोर शोर से चला था कि पाकिस्तान जो वज़ीर व मुशीर है या जो सरकारी एहलकार है उनको जो पेट्रोल पर मराहत दी जा रही है या पेट्रोल पर जो उनको सब्सिडी दी जा रही है, पेट्रोल की जो लीटर्स पर उनको दिया जा रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। 2 सवालों के आप जवाब दीजिएगा। आप समझते हैं कि वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, और ये कि वो कौन था जो जैसे कि आपने कहा तो कि अभी आपने जिक्र किया कि इदारे डिवाइडेड है, मेरे ख्याल में आप क्या कहेंगे कि डिवाइडेड है वाकई? 2 सवाल को आप देखिए इदारों में चंद लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, बाकी पूरे इदारे डिवाइडेड नहीं। चंद लोगों की ये हो सकती है कि भाई वो उनकी अपनी कोई ख्वाहिश होगी। बाकी मैं समझता हूँ कि इस टाइम हर वो मुहब्ब वतन आदमी जो मुल्क से मोहब्बत करता है वो कहते हैं इमरान खान सही है, वो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब MPA शाहनवाज जदून साहब जिन्होंने टाइम दिया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ यहाँ पर वर्कर्स थे जो एहतजाज कर रहे थे और जो यही नारा लगा रहे थे, बल्कि यही एजेंडा था उनका कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अगर महंगाई ख़त्म करने के लिए आई है तो आज फिर महंगाई इतनी क्यों है। जब वो पेट्रोल की कीमत कम करने के लिए आई थी तो आज पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों है। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे एजाज़ुर रहमान को दिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद नया पाकिस्तान NPG मीडिया के साथ मैं एजाज़ुर रहमान इस वक्त मौजूद हूँ प्रेस क्लब कराची में। यहाँ पर एक नौजवान बैनर हाथ में उठाए खड़े हैं कि वो कौन था जिसने पाकिस्तान को चोरों के हवाले किया। तो आया ये जो बैनर उठाया इसके पीछे क्या कहानी है, इस नौजवान से सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपने बैनर उठाया कि वो कौन था जिसने पाकिस्तान को चोरों के हवाले किया, तो आप क्या समझते हैं कि कौन था वो शख्स? सर यही सवाल है, ये पिछले 2 महीने से ARY पे पूछा जा रहा है।
तो हमें भी नहीं पता कि वो कौन था, मगर वो सबको पता है कि वो कौन था। वो अमेरिका डोनाल्ड लू है जिन्होंने धमकी दी थी पाकिस्तान को। इमरान खान को तो अदम इत्मीद के वोट के तहत हटाया गया है, तो ये कैसे हो सकता है कि डोनाल्ड लू जो है वो इमरान खान को हटाए? सर साजिश तो अमेरिका की थी ना। यहाँ पे जो मीर जाफर थे वो मिले हुए थे, जितने पीडीएम की जुमात है, ठीक है, इन्होंने मिल के, मगर सरगना तो अमेरिका है ना, पैसे तो वहाँ से चले, तो ये तो सबको पता है। ये सबको पता है। जी तो ये आप समझते हैं कि जो अमेरिका है वही पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी वो अमेरिका ने गिराई है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो 2 मीटिंगें हुई उसमें भी ये बात बिल्कुल वाज़ी हो गई है। वो भी एक्सेप्ट हो गए कि हाँ भाई मुदाखलत हुई है, साजिश हुई है।